लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री अनुकूल्य रे आशा साउंड स्टूडियो प्रस्तुत करुछि संवाद सीडी ईश्वरंको अमूल्य संपद। तुम वाक्य मोते सूची करे, तुम वाक्य ही आलोक दिए, तुम वाक्य मोते सूची करे, तुम वाक्य ही आलोक दिए, तुम वाक्य मो प्रदीप पथ कढ़ाइने, दुर्गम चला पथे रही साथे मो जीसु मो प्रभु ईश्वर, मो जीसु मो प्रभु ईश्वर। शैतान कथा हुए मधुर स्वरे, पसंदर कथा कहे, आपणर होई से कथा कहे, दीप्तिमय बेश नहीं आसे, ता कथा बहुत भल लगे। से दिन हबांकु मध्य भूलेई थिला, आउ आजी मध्य अनेकंकु ता जालरे पकाउछि। पुणी युवा माने होउचंदी तार मुख्य शिकार, कारण से जाने युवा माने परिवार मंडलीर आउ देशर भविष्यत अटंती। तेणु शैतान युवा मानू समूले नाश करने को चाहे। आज शैतान युवा मानू कौन कहूची से प्रसंग रे एक संवाद सीडी भाई निरंजन तुरुक्क द्वारा उपस्थापन करागला। संवादटी हैला मु शैतान कहूची। यह युवा मान निमंते अति जरूरी एवं समयोपयोगी अटे। प्रार्थना पूर्वक यही संवाद शुणंतु। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपण मानकु कथा कहिबे एवं सहवर्ती हेबे। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति बहुमूल्य नाम रे मु आपण मानकु आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जणाए। प्रभु आम मानकु तांको वाक्य ध्यान करबा निमंते एक सुजोग देइथिबा निमंते मु प्रभु को प्रशंसा करे। आजिर आलोच्य प्रसंग होउछि मु शैतान कहूछि। आज यही प्रसंग उपरे आम्भे माने आलोचना करिबा। स्वर्गर परमेश्वर समग्र सृष्टि मध्यरे मनुष्य को श्रेष्ठ करी निर्माण करिसंती। मनुष्य को तांको सादृश्य रे तांको रूप रे निर्माण करिसंती। आउ से चाहती मनुष्य ए जगत रे तांको संकल्प साधन करू। स्वर्गर परमेश्वर चाहती मनुष्य सहित गमनागमन करिया पाए, किंतु शैतान चाहे समग्र सृष्टि किपरि विनष्ट हबो। ए सृष्टिर श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य कि प्रकार विनाश आड़क जीवो, यह शैतान रो योजना अटे। तेणु ए प्रसंगर नामकरणटी करिछि मु शैतान कहूछि। आ शैतान आज युवा मान को कौन कहवा चाहे। आज समय रे समग्र विश्व रे देखिबे युवा मान संख्या अधिक अच्छी। से माने देश रे हुंतु, परिवार मध्य रे, मंडली रे, चतुर्पार्श्व रे केवल युवा माने ही रही छंती। आ शैतान चाहे ए युवा मान को कि प्रकार विनाश आड़ को नब। शैतान रो योजना कि प्रकार से समग्र सृष्टि को नष्ट करिवो। आ सृष्टिर श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य ताकू कि प्रकार से सर्वनाश आड़ को ठेली देव। आ शैतान साधारणतः आज युवा मान को कौन कहे से संपर्क रे ए प्रसंग रे मु आलोचना करबा निमंते चाहे। प्रथम विषय से युवा मान को कहबा पई चाहे, धन, ज्ञान एवं प्रतिष्ठा जीवन सर्वश्रेष्ठ विषय अटे। आज युवा पीढ़ी को शैतान एक कथा स्पष्ट भाव में कहे
ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଧନ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଦେଖିବେ ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ଯୁବାପିଢ଼ି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଧନବାନ ହେବା ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଯତ୍ନବାନ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୁବପିଢ଼ି ଦିବାରାତ୍ର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଜଗତରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆସେ। ଯଦି ମୁଁ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଦର କରିବେ, ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆସିଲା ପରେ ଧନ ବି ଆସେ। ଆଉ ବାଇବଲ କୁହେ ଜେରେମିୟ 9 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦ, ଜେରେମିୟ 9 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ପଣ କରୁ, କିମ୍ବା ବଳବାନ ଆପଣା ବଳରେ ଦର୍ପଣ କରୁ, ଧନବାନ ଆପଣା ଧନରେ ଦର୍ପଣ କରୁ। ଶୈତାନ ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛି ଯେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଉ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇପାରିବ। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ କଲେକ୍ଟର ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବେ, ଆପଣ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରିବେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇପାରିବେ। କାରଣ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ଶୈତାନ ଇନକରେଜ କରେ, ଉତ୍ସାହିତ କରେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବଳବାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ପଣ କରୁ, କିମ୍ବା ବଳବାନ ଆପଣା ବଳରେ ଦର୍ପଣ କରୁ, ଧନବାନ ଆପଣା ଧନରେ ଦର୍ପଣ କରୁ। 24 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଯେବେ କେହି ଦର୍ପ କରେ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ ଓ ଜାଣେ ବୋଲି ଦର୍ପ କରୁ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ବିଚାର ଓ ଧର୍ମ ସାଧନ କରୁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଏସବୁରେ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ। ଶୈତାନ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ତୁମେ ବଳବାନ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ତୁମେ ଧନବାନ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଏ ତିନୋଟି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟ ନେଇ ତୁମେ ଦର୍ପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ଯୁବବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଧନର ଗୋଟିଏ ସୀମା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସୀମା ପରେ ଧନ ଆଉ କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧନ କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ଜଗତରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି କଦର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାର ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ସବୁ କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆଜି ଜଗତରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ, ତୁମର ଧନ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ତୁମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। এই ତିନୋଟି ବିଷୟ ନେଇ ଆପଣ ଦର୍ପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦର୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି କି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆଉ ଶୈତାନ ଚାହେଁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେମାନେ କେବଳ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଜ୍ଞାନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ହିଁ ସେମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟ ହିଁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା। କାରଣ ଜ୍ଞାନ କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲେ ଧନ ଆଉ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଧନ କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ଅନେକ ବଳବାନ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ এই ମିଛଟିଏ କହୁଛି ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଧନ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ଶୈତାନ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଛ କୁହେ, ତାହା ହେଉଛି
ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅଟେ। ଶୈତାନ ଯୁବାପିଢ଼ିଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅଟେ। ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତର କିଛି ହୋପ୍ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଯୁବାପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଶୈତାନ କୁହେ। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଯୁବାପିଢ଼ି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭୁଲ ଉପାୟ ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବି ବସନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ। କାରଣ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କାରଣ ଶୈତାନ କେବଳ ବଧ ଏବଂ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଆସକ୍ତ, ଅନେକ ଯୁବାମାନେ ଭୁଲ ପଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି। କାରଣ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ଜେରେମିୟ ତାର 29 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆମ୍ଭର ଯେ ସକଳ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛୁ ତା ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେସବୁ ଅମଙ୍ଗଳର ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେବେ, ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେବେ ବି ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମିଥ୍ୟା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଠେଲି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଭରସା ରହିଛି। କାରଣ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 31 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୋହର ସମୟ ସବୁ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତଗତ, ମୋହର ସମୟ ସବୁ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତଗତ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କର କପାଳରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ଯଦି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ନାହିଁ, ତୁମର ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ତୁମ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ଏ ପ୍ରକାର ସେ ମିଛ କଥା କହି ଅନେକ ଯୁବାଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଠେଲି ଦେଇଛି, ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ମିଛ ଯାହା ଶୈତାନ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ କୁହେ ତାହା ହେଉଛି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଶୈତାନ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ସେସବୁ ତୁମେ କର। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ଯଦି ଏବେ ଆମୋଦ କରିବ ନାହିଁ ତୁମେ କେବେ ଆମୋଦ କରିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ, ସରକାର କିମ୍ବା ସମାଜକୁ କାହାରିକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ତାହା କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏହା ମୋର ଅଧିକାର, ଯଦି ଯୌବନ କାଳରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ, ଉପଭୋଗ କରିବି ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ କେବେ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଶୈତାନର ଏହି ମିଛର ଶିକାର ହୋଇ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଅବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍, କେବଳ ଏହି ସମୟ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଜୀବନକୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଶୈତାନର ଏହି ଫାନ୍ଦରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ଏବେ ତୁମେ ଯାହା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଉପଭୋଗ କର। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ? ଉପଦେଶକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦରୁ 12 ପର୍ବର 1 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଯୁବାଲୋକ
ତୁମେ ଆପଣା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମର ଚିତ୍ତ ତୁମକୁ ହୃଷ୍ଟ କରୁ। ପୁଣି ଆପଣା ମନର ଗତିରେ ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଧରି ତୁମକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ, ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ଏହେତୁ ଆପଣା ହୃଦୟରୁ ବିରକ୍ତି ଦୂର କର ଓ ଆପଣା ଶରୀରରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କର, କାରଣ ଯୌବନ ଓ ଜୀବନର ଉତ୍ତମାଂଶ ଅସାର। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଯୌବନ କାଳରେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଯେହେତୁ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷରେ ତୁମେ କହିବ ଏସବୁରେ ମୋହର କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ, ଏସବୁ ବର୍ଷ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇଅଛି, ଏସବୁ ବର୍ଷ ସନ୍ନିକଟ ହେଉଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଶୈତାନ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ଆଉ ସେ କହୁଛି ଏବେ ହିଁ ସମୟ, ତୁମେ ଯାହା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଉପଭୋଗ କର। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ, ତୁମେ ଯୌବନ କାଳରେ ଆନନ୍ଦ କର, ତୁମର ଚିତ୍ତ ତୁମକୁ ହୃଷ୍ଟ କରୁ, ମନର ଗତିରେ ଚାଲ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଧରି ତୁମକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ, ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ଯୁବବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଶୈତାନର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆସିକି, ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆସିକି, ଶୈତାନର ଶିକ୍ଷାରେ ଆସି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଯୌବନରେ ଆପଣ ଅନେକ ବିଷୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ତାହା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ତାହା ଖାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ଯାହା ହୃଷ୍ଟ କରେ ଏପରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ଏସବୁର ଦିନେ ବିଚାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଥରେ ଜନ୍ମ, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ, ତାପରେ ବିଚାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଚାର ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ଦିନ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ କଳଙ୍କିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଶୈତାନର ଶିକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ଯାହା ସହିତ ଅନେକ କାଳ କଟେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଇବଲ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, ଯୌବନ କାଳରେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଯେହେତୁ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷରେ ତୁମେ କହିବ ଏସବୁରେ ମୋହର କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ସାବଧାନ। ଆପଣଙ୍କର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୂଳଦୁଆ ସଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଆପଣ କିପରି କାଟିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ପ୍ରିୟ ଯୁବବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗତି କୁଆଡ଼େ। ଆଉ ଶୈତାନ ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କୁହେ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଯୁବାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି କେହି ତୁମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଶୈତାନ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ, କେହି ତୁମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କଥା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଯୁବା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଭାବନ୍ତି ମୋତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୁଚିକି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବାହାରେ ଯାଇକି ଅନେକ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଆଉ ଭାବି ବସନ୍ତି କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖୁନାହିଁ? ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ? ଯଦି ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କରୁଛି ସମସ୍ତ ଧରା ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଲୁଚାଇପାରେ? ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିକି ଯେଉଁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରେ ଯଦି ନେଟୱାର୍କ କାମ କରୁଛି, ଏୟାରଟେଲ୍, ଭୋଡାଫୋନ୍, BSNL ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନେଟୱାର୍କ କାମ କରୁଛି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ କାମ କରୁନଥିବ? ଆପଣ ଶୈତାନର ଶିକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି ଏକଥା ଭୁଲି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ତାର 4 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ, ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନାବୃତ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଦିନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି,
ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କଥା ବିଚାରିତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଚାରିତ ହେବ। ଶୈତାନ କିନ୍ତୁ କହୁଛି କେହି ତୁମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୁବାପିଢ଼ି ଲୁଚି ଲୁଚି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କୁହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଦୁଇଟି ସମାନ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରର କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୀତ ସଂହିତା 139 ପର୍ବ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 139 ପର୍ବ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯେପରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏଠା ଲେଖାଯାଏ ତାର 2 ପଦରୁ 7 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ତୁମେ ମୋର ବସିବାର ଓ ଉଠିବାର ଜାଣୁଅଛ, ତୁମେ ଦୂରରୁ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ବୁଝୁଅଛ, ତୁମେ ମୋର ଗମନ ଓ ଶୟନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛ, ଆଉ ମୋର ସକଳ ଗତି ଜାଣୁଅଛ। କାରଣ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦେଖ ଯାହା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚର ନୁହେଁ ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ଜିହ୍ବାରେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଘେରିଅଛ, ମୋ ଉପରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ରଖିଅଛ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ମୋ ପ୍ରତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତା ଉଚ୍ଚ ଓ ମୋ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ। ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମାଠାରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି, ଅବା ତୁମ ସାକ୍ଷାତରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ପଳେଇବି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ କ'ଣ କହୁଛି? ତୁମକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତୁମକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବତ୍ର ଥାଇ ଅଧମ ଓ ଉତ୍ତମ ଲୋକକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ। ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବତ୍ର ଥାଏ, କାରଣ ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବତ୍ର ଥାଇ ଅଧମ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଲୋକକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଆପଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତିଯିବେ? ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ଯେ କେହି ତୁମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଶୈତାନ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତୁମକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦିଏ ଯେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ବି ଦିନେ ବିଚାରିତ ହେବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 94 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ ଏବଂ 10 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ କର୍ଣ୍ଣରୋପଣ କଲେ ସେ କି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଗଢ଼ିଲେ ସେ କି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେ କି ଶାସ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଗଢ଼ିଲେ ସେ କି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ସେ କି ଶାସ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ। ଶୈତାନ କହୁଛି କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଶୈତାନ ନିଜେ ବିଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଶୈତାନ ନିଜେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଯୁବବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଦଣ୍ଡର ପରିଣାମ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 50 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି। ବାଇବଲ ଏହି କଥା କୁହେ, ତୁମେ ଏହିସବୁ କରି ଆସିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଅଛୁ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବତ ଭାବେ ତୁମ ପରି ବୋଲି ତୁମେ ଅନୁମାନ କରୁଅଛ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ଓ ତାହା ସବୁ ତୁମ ସାକ୍ଷାତରେ ସଜାଇ ରଖିବା। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଜାଇ ସଜାଇ ରଖିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତିଯିବେ? ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶୈତାନର ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ଶୈତାନ କହୁଛି ତୁମକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କୁହେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁପ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଶୈତାନ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ କାଟୁଛ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କାଟୁଛ, ତାହା ବୋରିଂ ଆଉ ତାହା ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ, ତାହା ଶୁଷ୍କ ଅଟେ ଏବଂ ତାହା ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ, ଆଉ ତୁମେ ସେଠୁ କିଛି ପାଇ ନପାର।
ଶୈତାନ ଏଇ କଥା କହିବାରୁ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଶୈତାନର କଥା ମାନିକି ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ସେ କହୁଛି ତୁମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ କାଟୁଛ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ ଶୁଷ୍କ ଅଟେ, ସେ ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ, ସେ ଜୀବନ ଆପଣ କାଟିଲେ କିଛି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ତି, ଜାଗତିକତାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାତିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଭାବନ୍ତି କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଦରର ପାତ୍ର ହେବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ସେମାନେ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ କାଟନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ଏବଂ ଜାଗତିକତାରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ। କାରଣ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଜଗତରେ ତୁମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଜଗତରେ ତୁମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ, ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ଅଛି, ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୁବପିଢ଼ି ତାର କଥାରେ ସେମାନେ ମାତି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ? ଯୋହନ 10 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଚୋର କେବଳ ଚୋରି, ବୋଧ ଓ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସେ, ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଏକ ଶୁଷ୍କ ନିରସ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଯୀଶୁ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଜୀବନ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବେ, ଶୈତାନର କଥାରେ ପଡ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ। ଶୈତାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୁବାମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ତାହା ହେଉଛି ପାପ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସିନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ବିଗ୍ ଡିଲ୍। ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପାପ ପାପ ପାପ, ଏହା କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ପାପକୁ ପାଣି ପିଇଲା ଭଳିଆ ପାପ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦିବାରାତ୍ର ପାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ କହିଛି ପାପ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏସବୁ ହୁଏ, ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହୁଛି ପାପ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ କେବଳ ବାଇବଲ ହିଁ ପାପ ବୋଲି କୁହେ, ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ପାପ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଜଗତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦେଖିବେ, କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବେ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ପାପ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୈତାନ କହୁଛି ପାପ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କୁହେ, ରୋମିଓ ତାର 6 ପର୍ବ 23 ପଦ, ଶୈତାନ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ। ରୋମିଓ 6 ପର୍ବ 23 ପଦ, କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ କହୁଛି ପାପ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେବ। ପାପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ଏହି ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେବ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୈତାନର ଶିକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କଳଙ୍କିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୈତାନ କହୁଛି ପାପ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହୁଛି ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ଶୈତାନ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ବାସ୍ତବ ଯୁବାମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ଯୁବା ଲୋକ, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ, ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ପଳାୟନ କର ନାହିଁ। ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଜି ଦେଖିବେ ଯୁବାପିଢ଼ିମାନେ କେବଳ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରୁହନ୍ତି, ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଏହି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଲାଳାୟିତ ହୁଅନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଏହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଶୈତାନ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଯୁବା ଲୋକ, ତୁମର ଏବେ ବଳ ଅଛି, ତୁମର ଏବେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତୁମର ଏବେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତୁମର ଏବେ ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ତାହାକୁ ତୁମେ କାହିଁକି ମାରି ଦେଉଛ? ତୁମେ ତାହା କରିପକାଅ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଜଣେ ଯୁବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏ
प्रकार गोटे परिस्थिति आसीथिला किंतु से एही परिस्थिति रु पलायन करथिले। आदि पुस्तक 39 पर्व तार 9 पद एठा लिखा जाए, एही गृह रे मो ठारू बड़ केही नाही और तुम्भे तांकर भार्या, ए निमंते केवल तुम्भ छड़ा मो प्रति आउ किछि मना नाही। एहेतु मु कि रूपे एड़े बड़ दुष्टता और परमेश्वर को विरुद्ध रे पाप करि पारे। शैतान कहूछि तुमको जेतेबेले भी सुजोग मिलिबो तुमे यौन संपर्क स्थापन करि पारिबो, तुमे शारीरिक सुख भोग को उठेई पारिबो, किंतु एठारे जने जुबा कहउचंती मु एड़े बड़ दुष्टता और परमेश्वर को विरुद्ध रे किपरि पाप करि पारे। प्रिय बंधु, प्रिय युवा बंधु, मु आपण मान को कहिबा पाई चाहे, शारीरिक अभिलाष, शारीरिक पाप, ए यौन पाप यहाँ ईश्वरंकर विरुद्ध रे पाप अटे। हुए तो शैतान कहूची तुमे वर्तमान उपभोग करिनियो, एटा तुमर सुजोग, एटा तुमर समय, एबे जदि तुम उपभोग करिवो नाही तुमे केबे उपभोग करिवो। किंतु बाइबल रो परमेश्वर एहा को पाप बोली कहंती। एहा सबुठारु जघन्य पाप अटे, कारण एही पाप कले ईश्वर आपन को परित्याग करंती। ईश्वर को सहित आपन को संपर्क भांगी जाए, ईश्वर को सहित आपन संपर्क रही पारंती नहीं। तेणु जड़े व्यक्ति विषय बाइबल आम देखू, ताहांको नाम दाऊद, जेतेले से एही पापरे पतित हेले से गोटे कथा कहउचंती, हे प्रभु तुमर पवित्र आत्मा मो ठारू नियो नाही। मु आपन को कहिबा पई चाहे, जोसेफ जेतेले एपरि सिद्धांत नेले प्रभु तांको किभली आशीर्वाद कले। जोसेफ जो स्त्री लोक सहित पापरे पड़ी थांते, से स्त्री लोकटी को से 44 भार्या को अनेक देखिबा पई तरसी जाउथिले। ए प्रकार एक सौंदर्य, एपरि एक रूपवती स्त्री जे जोसेफ को प्रलोभित करुछंती, किंतु जोसेफ जानती यह पाप अटे, यह परमेश्वर को विरुद्ध रे पाप अटे। तेणु परवर्ती समय कौन लिखा जाए, आदि पुस्तक तार 41 पर्व 38 पद, तहिरे फारो अपना दास मान को कहिले, आम्भे माने कि एहांको परि पुरुष आउ पाई परिबा, एहांको ठारे परमेश्वर को आत्मा अछंती। जदि आपण एही अभिलाषरू एही पापरू पलायन करिवे, निश्चय देखिबे परमेश्वर उपस्थिति आपण को जीवन में रहिबो। आपण यौवन अवस्था आपण समस्त उत्तम विषय लाभ करि परिबे, आपण को शिक्षा क्षेत्र में आपण जीवन में उन्नति लाभ करि परिबे, आपण जीवन में आपण समस्त उत्तम विषय लाभ करि परिबे जदि आपण एही पापरू निजको रक्षा करि परिबे। आज आम चतुर्पार्श्वर देखू अनेक युवपीढ़ी यही पापर शिकार पड़ी, कारण शैतान से कही तुम युवा लोक सुजोग मिले हाथ छड़ा करिबो नहीं, जेबे मध्य सुजोग मिले शारीरिक उपभोग करनब। यौवन काल ए अभिलाष बारंबार आसे मोर प्रिय माने, किंतु आपण को सेठू पलायन करने को पड़ो, कारण शैतान कहूँ यह पाप नुहे, यह बड़ विषय नुहे, किंतु बाइबल रो परमेश्वर यह पाप बोली घोषणा करती। कारण ईश्वर आपणकर अंतर रे वास करती, आपण होचंती जीवित ईश्वरंकर मंदिर, आउ से मंदिर रे ईश्वर वास करती। आउ एही व्यभिचार, ए शारीरिक संपर्क आपण को ईश्वर सहित संपर्क रु विच्छिन्न करिवो। आउ शैतान गोटे कथा युवा मान को कहे, ता होची कौन, तुमे तो यौवन कालर ए पापपूर्ण चिंताधारा को विजय लाभ करि परिबो नाही, तेबे काहेकि ता विरुद्ध लढुछ। शैतान कहिबा पई चाहे, तुमे ए पापपूर्ण चिंताधारा को दमन करि परिबो नाही, ता विरुद्ध रे काहेकि तुमे लढुछ। देखिबे अनेक युवा माने शैतान रो एही कथारो शिकार होइछंती। शैतान समान को कहे, तुमे जेते चेष्टा कले मध्य, तुमे जेते उद्यम कले मध्य एही पापपूर्ण चिंताधारा रु निजको रक्षा करि परिबो नाही। तेणु अनेक युवा तार एही कथार बशवर्ती होइछंती। किंतु मोर प्रिय माने मु कहिबा पई चाहे, एहा पाप अटे। आपण ता विरुद्ध लढ़ी पारिबे, ता विरुद्ध रे आपण विजयी हे पारिबे, कारण बाइबल परमेश्वर आपण को सहित अछंती, से आपण को विजय प्रदान करंती। यदि आपण रोमियो तार 8 पर्व 6 पद पढ़िबे, आपण जानी पारिबे जे आपण एठुरु विजय लाभ करि पारिबे, आपण जय लाभ करि पारिबे। शैतान युवा मान को आउ गोटे कथा कहे,
ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ଯୁବାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଯୁବା ବା ଯୁବତୀ ସହିତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ, ହସଗମାତ କଲେ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ କିଛି ପାପ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିବା ତାହା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆଉ ଅନେକ ଯୁବା ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। କାରଣ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପସପ କଲ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲ, ଏଥିରେ କ'ଣ ମନ୍ଦ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ମନା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6 ପର୍ବ 18 ପଦରୁ 20 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଘୃଣା କରନ୍ତି। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆପଣଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରେ ଯାହାର ଶିକାର ଆପଣ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବା ଆପଣ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ କୌଣସି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ କୌଣସି ନେଟୱାର୍କରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ନାନା ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ନାନା ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦତା ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦିଏ। ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ କଦର୍ଯ୍ୟ, ଭ୍ରଷ୍ଟ, କଳଙ୍କିତ ସମାଜରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ? କାରଣ ଶୈତାନ এই ପିଢ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରି ସାରିଛି। ଶୈତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରୁଛି, କାହାରିକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। କାରଣ ସମୁଦାୟ ଜଗତ ପାପାତ୍ମାର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଜଗତକୁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ନେଉଛି, ଆଉ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାପରେ ସେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ଶୈତାନ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ। ଶୈତାନ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ କୁହେ, କେତୋଟି ପ୍ରଲୋଭନ ବା କେତୋଟି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତୁମେ ଦମନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ତାହା ତୁମେ କରିପକାଅ। ଅନେକ ଥର ଯୁବାମାନେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଗଲି, ଏଇ ପ୍ରଲୋଭନରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି, କାରଣ ଏହି ପ୍ରଲୋଭନ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଥିଲା। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୁଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। କାରଣ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଯେ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଲୋଭନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ତୁମେ ଦମନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ କରିପକାଅ। ଅନେକ ଯୁବାମାନେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ କଲି, ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ କଲି, ମୁଁ ଅନେକ ବିଷୟ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରିଲି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା କରିପକେଇଲି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ? ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 10 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ, ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତାହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାର, ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଶୈତାନ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଦମନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ତାହା କରିପକାଅ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ସେ ପରୀକ୍ଷାରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନେବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପକାଉ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହୁ ଯେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ବାହାରି ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରକାର ଉକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାର ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱର ଦେଇ କୁହନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପାୟ ସବୁ ବତାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯୁବାମାନେ ସେଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ଶୈତାନର ଉକ୍ତି ଅଟେ, ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶୈତାନ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ। ସେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ରିଏଲ୍ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ସେକ୍ସ। ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ
ମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ଅନେକ ଥର ଯୁବା ପୁଅମାନେ ବା ଝିଅମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲଭ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲଷ୍ଟ। ଯୁବାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ଅଳ୍ପ କାଳ ପରେ ଜାଣିଯିବେ। ତାର ଆକର୍ଷଣ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଅଛି। କାରଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ, ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ମନା କରୁଛ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଏହା କାମ ବାସନା ଅଟେ। ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଅଟେ ତା ବାଇବଲ କୁହେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 1 Corinthians 13 ପର୍ବ 4 ପଦରୁ 7 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଠାରେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ କ'ଣ ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପକାର ସ୍ମରଣରେ ରଖେ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମସ୍ତ ଭରସା କରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହେ। ଏହା ପ୍ରେମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି? ପ୍ରେମ ମାନେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମ ମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଯୁବାମାନେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଘରେ ରୁମ୍ ସେୟାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପାପ ବୋଲି ଗଣନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ, ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦରଣୀୟ ହେଉ ଏବଂ ତାହାର ଶଯ୍ୟା ସୂଚୀ ଥାଉ। ହୁଏତ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିବେ ତାହା ମନେକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏହା ପାପ ଅଟେ। ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଶରୀର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପାପ ଅଟେ, ପାପ ପାପ ଅଟେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏହା ଘୃଣା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରେମ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଟେ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଟେ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପ୍ରେମର ନାମ ନେଇ ଯଦି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରକୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବିବାହ ହେବେ ବୋଲି କ'ଣ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣଠାରୁ ବଳି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ପ୍ରେମର ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକାଠି ବସି ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହା ହେବେ ବୋଲି କ'ଣ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ବି ହେଇପାରେ। ଆପଣ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କଳଙ୍କିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଜୀବନର ଆଧାର ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ଶୈତାନର ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ସାବଧାନ। ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ସେଠୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କ'ଣ, ଆମ ଯୁବାପିଢ଼ି ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭଲ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କ'ଣ, ସେମାନେ ବାଇବଲକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ସକାଶେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବାଇବଲ ଠିକ୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ପାପ କରି ପକାନ୍ତି। ଆଉ ଶୈତାନ କହିବା ସମୟରେ ସହଜରେ ଶୈତାନର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଏଥିପୂର୍ବେ ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୁଲରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ
ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣିନଥିବାରୁ ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଥର এই ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ଆମକୁ ପରିବେଶ, ଆମର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଆମକୁ ଚାଳିତ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବା ଏ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ କଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ପାପରେ ପତିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାଳିତ କରାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟ। ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ, ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଯୁବାମାନେ କୁହନ୍ତି, ସାର୍ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଭୁଲ କରି ପକାଇଲି, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ। କାରଣ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟ, ତୁମେ ଏଟା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଠୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମ ଦେଇ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ କଥା ପକାଇଛି ଯେ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? 2 Corinthians 12:9। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଅତଏବ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବରଞ୍ଚ ମୋହର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଦର୍ପ କରିବି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଉଲ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିଦାତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଯୀଶୁ, ଯେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଗତରେ ରହିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପାପ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତା, ସମସ୍ତ କଳୁଷିତତା ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ, ଏପରି ଏକ ବିଜୟୀ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କ ପରି କହିପାରିବେ, ମୋହର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ଶୈତାନ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ, ଯାହା ଯୁବାମାନେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନିଅନ୍ତି। ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଓରାଲ ସେକ୍ସ ତାହା ସେକ୍ସ ନୁହେଁ, ଆଉ ଓରାଲ ସେକ୍ସ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଆଉ ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଯୌନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛ, ଶରୀରକୁ ଉତ୍ତେଜନା କଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନାହ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛ, ତାହା ପାପ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଯୁବା ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାତି ସାରା ଫୋନ୍ରେ ଗପନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସେଜ ପଠାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ସେମାନେ ପାପ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ପାପ ଅଟେ। ଗୁପ୍ତରେ ଆପଣ ରାତି ସାରା ଯେଉଁ ଗପନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସେଜ ପଠାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରୁଛି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପାପ ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ? କ'ଣ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ? ଏହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଯୁବପିଢ଼ି, ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଏହାକୁ ପାପ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ରେ ଗପନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସେଜ ପଠାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ପଠାନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟ ସେମାନେ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହା ପାପ ଅଟେ। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ ପାପ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ 1 ଥେସଲୋନିକି 4:3 ପଢ଼ିବେ, ଗାଲାତୀୟ 5:19 ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏହା ପାପ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ପାପ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ହିଁ ବ୍ୟଭିଚାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣକ ପ୍ରତି କାମ ଭାବରେ ଅନେଇବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣ ସଂଯତ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ପାପ ଅଟେ। ଓରାଲ ସେକ୍ସ ଇଜ୍ ସିନ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରତି ଆପଣ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବାଟରେ ନେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫେରି ଆସିପାରିବେ।
से जीशु पथरे फेरी आसीपारे आपण शांति रे आपण भविष्य को गठन करें आपण भविष्य को सुरक्षित करें आपण भविष्य रे जहाँ सहित बह करेंगे आपण जीवन क्षेपण करेंगे आपण शांति रही पारे नचेत ए कलंकित स्वभाव आपण को आहरी सर्वनाश आड़ को नहीं जीव शैतान युवा मान को आउ गोटे मिछ कथा कहे जहाँ युवा माने सहजरे विश्वास करते से कहे जे अल्प मिछ कहवा मंद नुहे जो मिछ मु कहूची ताहा द्वारा जदि कहारी क्षति हो नहीं ताहा पाप नुहे से कहवा चाहूँगी ए लिटिल व्हाइट लाई नेवर हर्ट एनीबॉडी मिछ मिछ अटे मिछ द्वारा हुए तो कहार क्षति हो ना भावुंट किंतु आपण शैतान रो बसरे पड़ुछंती शैतान रो फांदरे पड़ुछंती आपण छोट मिछटीए कही ताकू लुचाइबा पई आउ गोटे मिछ कथा कहिबे अनेक थर देखिबे युवा माने गोटे स्थान जाई थांती बापा माँ जदि पचारती तुम्हें कौटी जाइथिलो से गोटे मिछ कथा कहि पकांती मु ट्यूशन जाइथिली मु अमुक जगह को जाइथिली किंतु से अन्य स्थान को जाई थांती छोट छोट मिछ परवर्ती समय आपणक पई प्रमादर कारण हो पारे अनेक युवा माने दुर्घटनार शिकार होइछंती ए मिछ सकाशे पितामाता को मिछ कही अज्ञात स्थान को जातु नहीं पितामाता को मिछ कही अज्ञात लोक सहित संपर्क स्थापन करंतु नहीं अनेक थर फोन कॉल आसिले आमे जहाँ सहित कथा हो बेले बेले बापा माँ पचारती गुरुजन पचारती तुम्हें क्या सहित कथा होछ आमे अकस्मात गोटे मिछ कथा कही पकाऊ आ भाबू जा हो मोर बापा माँ जानिले नहीं मोर प्रियजन माने जानिले नहीं मोर प्रिय माने ए प्रकार मिछ आपणकू एक प्रमादपूर्ण गात मध्य को ठेली दउछि तेणु शैतान रो एही कथारे सावधान हुंतु मिछ मिछ अटे शैतान मिछुआ अटे से सबुठारु सुपर मिछुआ अटे से आरंभरू मिछ कही आसी से मध्य चाहे आपण माने मध्य कि प्रकार मिछ कहिबे तेणु सावधान होई थांतु प्रभु आपण मान को सहाय्य करंतु आ शैतान आपण को आउ गोटे कथा कहे ताहा होछि तुमको केही भलो पाउ नाहंती तुमको केही भलो पाउ नाहंती आज समय अनेक युवा माने एही कथा कहती जे मते केही भलो पाउ नाहंती मते मो बापा माँ भलो पाउ नाहंती मते मो भाई भौणी भलो पाउ नाहंती मते केही भलो पाउ नाहंती आ सही समय शैतान ए प्रकार जड़े लोक आपन भेटई देव आ से कहब मु तुमको भल पाऊँ मु तुम मरवा चाहूँगी मु तुम सब करने चाहे सही समय युवा माने तार कथा मानि पकाती कारण शैतान से अलरेडी कही सारी तुमको कहीं प्रेम करूना प्रिय युवा बंधु मु आपन को कहवाई चाहे यही जगत में आपणकर बापा माँ ठारू अधिका प्रेम कहीं आपन को कर न पारे आपण निज परिवार लोक ठारू आपन को अधिका प्रेम कहीं कर न पारे जगत में दी जन व्यक्ति आपण अधिक मनोयोगी अटंती गोटे हूँ आपणकर अभिभावक आ द्वितीयटे हूँ मंडलीर पालक प्रचारक माने से माने केबे मध्य आपणकर अनिष्ट चिंता करेंगे ना तेणु से माने जहाँ भी परामर्श दियंती कौनसी तर्क न करी ग्रहण करि नियंतु कारण से माने आपन को प्रेम करती आपणक निमंते सेमानकर स्वप्न रही आपणकर उत्तम जीवन निमंते से माने व्यतिव्यस्त अटंती किंतु शैतान आपन को कहूछि जे तुमको कहीं प्रेम करूना बेले बेले युवा माने कथा कही पकांती मते कहीं प्रेम करूना मते कहीं प्रेम करूना प्रिय माने थरे शैतान रो सही शिक्षा बाहरी आसतु आपन जानी पारिबे जे आपन को प्रेम करिया पय केते लोक अछंती आपन को परिवार मध्य रे आपन को बंधुवर्ग मध्य रे आपन को प्राण परि प्रेम करिवा लोक अछंती तार ऊर्ध्व रे आउ जने व्यक्ति अछंती से होछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे आपन को सबुठारु अधिक प्रेम करंती यीशु को परि आउ किए प्रेम करि पारे यीशु को परि आपन को किए अधिक प्रेम करि पारे जदि आपन को तांको प्रेम को आपन देखिया पय चाहंती थोरे क्रूस आड़ को अनै देखंतु आपन क्रूस आड़ को अनैले जानी पारिबे जे यीशु आपन को केते प्रेम करंती प्रथम जोहन 4 पर्व 16 पद एटा लिखा जाए पुणी आंभ मानक प्रति ईश्वरंकर जो प्रेम अच्छी ता आंभे माने जानी अछु और विश्वास करि अछु ईश्वर तो प्रेम जे प्रेम रे रहे से ईश्वर को ठारे रहे और ईश्वर ताहा ठारे रुहंती एटा लिखा जाए ईश्वर तो प्रेम ईश्वर परि प्रेम आपन को केही करि न पारंती शैतान कहूछि तुमको केही प्रेम करूना तेणु देखिबे अनेक युवा माने निशाद्रव्य सेवन करती अबाटे जाती आत्महत्या करती नाना प्रकार असंगत कलुषित कार्य लिप्त रुहंती कारण से भावती मोर बंचिबार कि लाभ मते तो कहीं भल पाऊना
ମୋତେ ତ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୋର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେହି ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ କଥା ପକାଇଛି ଯେ କେହି ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଥରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଶୈତାନ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ, ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଅର୍ଥ ତୁମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ। ମନି ୱିଲ୍ ସଲ୍ଭ ଅଲ୍ ୟୁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ପ୍ରିୟ ଯୁବବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ, ତାହେଲେ ଜଗତର ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଅଛି, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସେମାନେ କାହିଁକି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ କରୁଛି ଯେ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ, କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ପଛରେ ଆପଣ କାଙ୍ଗାଳି ହୋଇ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅର୍ଥ ସବୁକିଛି ନୁହେଁ। ଅର୍ଥ କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଅର୍ଥ କାମରେ ଆସିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅନರ್ಥର ମୂଳ କାରଣ ହେବ। ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ଯଦି ଆଜି ଯୁବାମାନେ ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଦେଶରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅର୍ଥ ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ। ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଶୈତାନ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଶୈତାନ ଅନେକ ଯୁବାଙ୍କୁ କହିଛି ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ। କାରଣ ଶୈତାନ ତ ଜାଣିଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଚାହେଁ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଯଦି କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଶେଷ 2ଟି ଅଧ୍ୟାୟ କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବ ଏବଂ 22 ପର୍ବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି। ଏ ଜଗତର ଶେଷରେ ଆପଣ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେ। ଏ ଜଗତ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏ ଜଗତରୁ ଆପଣ କିଛି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏଇଠି ରହିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ୍ୟାତି ଏଇଠି ରହିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଧନରତ୍ନ ଏଇଠି ରହିଯିବ, ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଜଗତରେ ରହିଯିବ, କେବଳ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସ୍ୱର୍ଗ କିଛି ନାହିଁ। ଯୁବାମାନେ ସାଧାରଣତଃ କୁହନ୍ତି, ଜିନା यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ଶୈତାନର କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ମତିଭ୍ରମ ନ ହେଉ, ଶୈତାନର କଥାରେ ଆପଣ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି। ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ବାଇବଲର ପ୍ରଚାରକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏ ଜଗତ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏ ଜଗତ ତ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ ଯଦି ଆପଣ ଶୈତାନର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବେ ନାହିଁ, ଶୈତାନର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରେଇବେ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ତ କହୁଛି ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେ କହୁଛି ହେଭେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ଡ୍ରିମ୍। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶୈତାନର କଥାରେ ତିଳେ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୈତାନର କଥା ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ବଧ କରେ, ବିନାଶ କରେ। ସେଦିନ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ ହେବ, ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛି ସେ ଯିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯୁବବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ। ଶୈତାନ ଯାହା ବି କହୁ ପଛେ ତା କଥାରେ ଆପଣ କାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ତଦନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ପାଇପାରିବେ, ଜଗତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଜଗତ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରହିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ କ'ଣ ଶୈତାନର କଥା ଶୁଣିଛି କି? ଶୈତାନର କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଳିତ ହୋଇଛି କି? ଶୈତାନ ତ ମୋତେ କହିଛି
ଯେ ଧନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ କହିଛି ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଛି, ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରେ ଠେଲି ଦେଇଛି। ସେ କହିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ନିରସ, ଏହା ଫମ୍ପା ଅଟେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ବଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗ ପାଇପାରିବେ। ଶୈତାନ ଅନେକ ଥର କହିଛି ପାପ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତୋତେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପକା। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପାପ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପରିଣତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାପରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବେ। ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଅବାଟରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ଫେରି ଆସିପାରିବେ। এই ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୈତାନ କହିଛି ତୁମେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତାହା ତ ସାଧାରଣ ବିଷୟ, ତୁମେ କରିପକାଅ। ଯଦି ତାହାର କଥା ଶୁଣି ଆପଣ କୌଣସି ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ପାପର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲି ନାହିଁ, ଶୈତାନର କଥା ମାନି ଯାଇଛି, ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର। ଶୈତାନ କହିଛି ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରେମ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ଏକ ବାସନା ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ଏକ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମନ୍ଦତା ମଧ୍ୟରେ ଠେଲି ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପାପ ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବେ, ବାହାରି ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି। ଶୈତାନ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗି ଆସିପାରିବେ। ହୁଏତ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଶୈତାନ କହିଛି ଓରାଲ ସେକ୍ସ କିଛି ନୁହେଁ, ତେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ବି କରିପାରିବ। ତାହାର କଥା ଶୁଣି ଆପଣ ଦିବାରାତ୍ର ଗପିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମେସେଜ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଚାଟିଂ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ଶୈତାନ କହିଛି ଅଳ୍ପ ମିଛ କହି ପକାଅ, କିଛି କାହାର କ୍ଷତି ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ସେ ତ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଯୁବବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବା, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ସମର୍ପିତ ହେବା। हे पिता परमेश्वर, आपणकर पुत्र जीशुଙ୍କ नामରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଶୈତାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ
ଯାହା ବି ସେମାନେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଖେଦିତ ହୋଇ, ଆଜି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ, ମନର ବେଦନା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହିତ ମଥାନତ କରି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ପିତା। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନିଜ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅବାଟରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅବାଟରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଦୂର ଚାଲିଯାଇଛୁ ପିତା। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ରାଜା, ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ମନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରୁ, ଗୁପ୍ତ ପାପରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ସେମାନେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଅନୁତାପ ସହିତ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଜଗତର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଏହି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଥିବା, ପୁଣି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ, ଦୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗମୂଳକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସିଡିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆମକୁ 9778355537 ଅବା 9937742135 ଅବା 94372